नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माताजी। हूँ छू नरसिंह के बलदाणिया, फेमस ऑफ कॉमर्स एकेडमी महुआ। आजना एकाउंटना महत्वना लेक्चरनी अंदर आप सर्वे मारा विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूं छूं। आजे आपणे दरेक विद्यार्थीओने मूंझवतो एक ज प्रश्न छे के प्रवेशना दाखलामां जवाब आवता होय छे परंतु 8 मांथी 8 मार्क्स पूरा नहीं मळता। तो आजना लेक्चर में आपणे प्रवेशना दाखला विषे चर्चा करवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सौ पाठ्यपुस्तकनी रकम सामे राखजो जेथी करी अने आपणे एक एक पॉइंट आपणे शीखी शकीए। मार्च 2025 ना जे पेपर सेट बनावेला छे फेमस ऑफ कॉमर्स एकेडमी ना, जेनी अंदर पेज नंबर 4 पेपर नंबर 1 ऊपर दाखला नंबर 42 में जो दाखलो है एमा जोईए तो उदाहरण नंबर 27 पाठ्यपुस्तक में उदाहरण नंबर 27 आपेलो है अने ई उदाहरण नंबर 27 मार्च 2024 ની અંદર 8 मार्क्स में पूछायेलो है। तो आज आपणे ए दाखला विषे चर्चा करीशुं। जोईए सौप्रथम दाखलानी गणतरीओ कई रीते थती होय छे ए आजना लेक्चर में तमने सरळताथी समजावी दईश। 3 भागीदारो छे जेमाना 2 जूना भागीदार छे। पंडित अने पंड्या आ बंने जूना भागीदार छे अने पटेल नामनो भागीदार छे ए नवा भागीदारनो कोई कारणसर प्रवेश थाय छे। सौप्रथम प्रवेशना दाखलानी अंदर गणतरी करवी जरूरी छे। गणतरीना मार्क्स होता नथी, परंतु जो तमे विद्यार्थी मित्रों गणतरी करशो तो जवाब पूरेपूरो सचोट अने साचो आवशे, जेथी करीने 8 मांथी 8 मार्क्स तमे मेळवी शकशो। सौप्रथम जूनु प्रमाण अने नवुं प्रमाण बंने प्रमाण तमारे चोपड़ी मांथी रकम मांथी छे मेळवी लेवाना छे। रकम जोता जजो मित्रों। पंडित अने पंड्या 2:1 ना प्रमाणमां नफो नुकसान वहेंची लेता भागीदारो छे। तो आपणे अहींया लख्युं जूनु प्रमाण 2:1 आपेલું છે। जूनु प्रमाण છે जूना भागीदारोનું જ હોય, नवा भागीदारનું जूनु प्रमाण होતું નથી। ત્યાર પછી તમારે દાખલામાંથી નવું પ્રમાણ છે એ ગોતવાનું રહેશે। તો વિદ્યાર્થીઓ હવાલા નંબર 1 જોવો, એમાં લખેલું છે નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ છે 3:5:1 છે। તો અહીં લખી નાખ્યું નવું પ્રમાણ 3:5:1। જે ભાગીદાર હોય એનું પ્રમાણ એની જ નીચે લખવાનું। પ્રવેશના દાખલાની અંદર કોઈ પણ દાખલાની અંદર તમારે નવો ભાગીદાર પ્રવેશ કરે છે तो जूना भागीदारोए नफो एना भागमांथी आपवो पड़तो होय छे। माटे तमारे बधाए शुं करवानुं होय के त्यागनुं प्रमाण मेळवવું પડે। तो सौप्रथम आपणे त्यागनुं प्रमाण मेळवशुं। सूत्र लखशुं त्याग बराबर जूनु माइनस नवुं। बधुं तमारे गणतरीओ छे शॉर्ट में करवानी रहेशे। त्याग बराबर जूनु माइनस नवुं। हवे स्वाभाविक छे नवो भागीदार आव्यो छे એટલા માટે जूना भागीदारो त्याग करवो पड़े। तो जूना भागीदारो जे बंने छे पंडित अने पंड्या एनो आपणे त्याग गोतशुं। अहींया लखशुं पंडितनो त्याग। सूत्र प्रमाणे जोशुं जूनु प्रमाण लेवानुं छे तो पंडितनुं जूनु प्रमाण छे 2/3 माइनस नवुं प्रमाण तो पंडितनुं नवुं प्रमाण छे 3/9 बराबर लसा अने गुसाना नियम मुजब छेद सरखा करवा पड़शे। तो अहीं 9×3 = 27, 9×2 = 18 माइनस 3×3 9। 18 - 9 એટલે 9/27। त्यागथी दाखलो गण्यो छे, जवाब आनो प्लस में ज आव्यो छे तो आ भागीदारे खरेखर त्याग कर्यो छे एवुं कहेवाय। एवी ज रीते पंड्यानो त्याग गोतशुं। तो અહીં લખશું पंड्यानो त्याग बराबर जूनु प्रमाण लई पंड्यानु जूनु प्रमाण 1/3 माइनस नवुं प्रमाण 5/9 बराबर छेद सरखा करवा पड़शे। तो 3×9 = 27, 9×1 = 9 माइनस ना माइनस 3×5 = 15। 9 - 15 એટલે -6/27। खरेखर बने छे एवुं जूना भागीदारोए नवा भागीदारने त्याग करवो पड़े छे, पण અહીં થાય છે એવું त्यागथी दाखलो गण्यो छे
અને પંડ્યાનો જવાબ છે એ માઇનસમાં આવ્યો છે. તો આ ભાગીદારે ત્યાગ નથી કર્યો, આ ભાગીદારે છે લાભ કર્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પૂરા વિડીયોમાં સાથોસાથ રહેજો, જેથી કરી એન્ડ સમય સુધીમાં તમને પ્રવેશના મોસ્ટ ઓફલી દાખલાઓ છે એ આવડી જશે. તો હવે આ લાભ કર્યો છે એનું શું કરવાનું? તો જે પાઘડીની આમનોંધ આવે છે એની અંદર તમારે લાભ કરેલ ભાગીદારને આમનોંધમાં ઉધાર કરવાનો હોય છે. આની અંદર બીજું કશું કરવાનું આવતું નથી. એટલી વસ્તુ દરેક દાખલાઓની અંદર કરવાની રહેશે. ત્યાર પછી સૌપ્રથમ મૂડીનો હવાલો અને પાઘડીનો હવાલો આ બંને તમારે હવાલાઓમાંથી ગોતવાના. મૂડી અને પાઘડીનો હવાલો ગોતી એની આમનોંધ કરવાની છે. તો જોઈ હવાલા નંબર 2, પટેલ મૂડી તરીકે ₹50,000 રોકડમાં લાવશે. તો આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આમનોંધ તો આવડતી જ હશે, છતાં ન આવડતી હોય તો એક વખત જોઈ લેજો. પટેલ જે નવો ભાગીદાર છે, નવા ભાગીદારે મૂડીની રકમ ફરજિયાત રોકડમાં લાવવી જ પડે તો જે ભાગીદાર તરીકે રહી શકે. અને એની સાથોસાથ મૂડી ઉપરાંત એક વધારાની રકમ જે રોકડમાં લાવે, જેને આપણે પાઘડીનું પ્રીમિયમ કહીએ છીએ. તો બીજા હવાલામાં લખ્યું, પટેલ મૂડી તરીકે ₹50,000 રોકડમાં લાવશે. રોકડમાં ધંધામાં લાવ્યા છે, ધંધામાં રોકડ આવી અને આવે તો ઉધાર થશે. તો રોકડ ખાતે ઉધાર. આ મૂડી લાવ્યો છે કોણ? તો કે પટેલ નામનો ભાગીદાર લાવ્યો છે. પટેલ આપનાર બન્યો છે, લેનાર ખાતે ઉધાર થાય અને આપનાર ખાતે જમાના નિયમ પ્રમાણે તે પટેલના મૂડી ખાતે. રકમની અંદર જેટલી રકમ લાવ્યો છે એ રકમ આપણે લખવાની છે. ઉધારમાં 50,000, જમાની અંદર 50,000. વિદ્યાર્થીઓ, દરેકે દરેક પ્રવેશના દાખલાની અંદર મૂડીની રકમ ફરજિયાત હોય જ છે અને આ હવાલો તમારે ફરજિયાત આ પોઈન્ટમાં આ આમનોંધ કરવી જ પડે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ, મૂડીનો હવાલો તો મળી ગયો છે. ત્યાર પછી હવે પાઘડીનો હવાલો ગોતવાનો છે. તો ત્રીજો હવાલો લોનનો છે, ચોથો હવાલો અંગત ખર્ચનો છે, પાંચમો હવાલો પુનર્ગઠન ખર્ચનો છે અને હવાલા નંબર બેટા 6 આવી જઈએ. તો છઠ્ઠા હવાલામાં એવું લખ્યું છે, પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 2,70,000 આંકવામાં આવ્યું. આ પોઈન્ટ નિવૃત્તિના દાખલાની અંદર પણ આવશે, પ્રવેશની અંદર પણ આવે છે, નિવૃત્તિની અંદર પણ આવે છે. તફાવત એટલો જ છે, પ્રવેશની અંદર પેઢીની પાઘડી હોય તો જે નવો ભાગીદાર હોય એની પાઘડી મેળવવાની અને નિવૃત્તિના દાખલાની અંદર જે ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય છે એની પાઘડી મેળવવાની આવશે. તો આની અંદર પટેલનો પ્રવેશ થાય છે તો તમારે લોકોએ પટેલની પાઘડી પહેલા મેળવવાની છે. અહીં લખશું પટેલની પાઘડી બરાબર. આજે હવાલામાં શબ્દો પર ભાર આપવાનો છે. હવાલામાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 2,70,000 આંકવામાં આવ્યું છે. તો એ તો પેઢીનું છે. તો પટેલની પાઘડી ગોતવી હોય તો કુલ પાઘડી જે 2,70,000 છે, 2,70,000 એને ગુણ્યા આપણે મેળવીએ છીએ કોનું અત્યારે? તો કે પટેલની મેળવીએ છીએ. તો પટેલનું તમારે નવું પ્રમાણ લેવાનું, 1/9. આને તમારે કેલ્સીમાં સરળ રીતે કરી નાખવાનું. 2,70,000 ગુણ્યા 1/9 તમને મળશે ₹30,000. આનો અર્થ વિદ્યાર્થી મિત્રો એવો થાય, સમગ્ર પેઢી જે છે એની ટોટલ પાઘડી 2,70,000 છે. પટેલનો ભાગ 1/9 છે. તો પટેલને ખાલી ₹30,000 પાઘડી લાવવાની છે. હવે જો પાઘડી લાવે, તમને તમારા શિક્ષક મિત્રે આમનોંધ લખાવેલી જશે, છતાં ન લખાવી હોય તો એક વખત જોઈ લેજો. નવો ભાગીદાર મૂડીની રકમ ફરજિયાત લાવવી પડે. મેં અગાઉ કીધું મૂડીની રકમ ફરજિયાત લાવવી જ પડે તો જે નવો ભાગીદાર બની શકશે. ત્યાર પછી જો ચર્ચા કરીએ તો પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવે તો પણ ચાલશે અને રોકડમાં ના લાવે ને તો પણ ચાલે. તો આમનોંધ જોઈએ, જો નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવે તો એને પાઘડીનું પ્રીમિયમ કહેવામાં આવે છે. જો નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ લાવે તો એની આમનોંધ આ રીતે બનશે, રોકડ ખાતે ઉધાર તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. જેની પાસે ના હોય એ નોટ કરી લેજો. રોકડ ખાતે ઉધાર તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. બીજી આમનોંધ, પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર તે જૂના ભાગીદારના મૂડી અથવા ચાલુ ખાતે ત્યાગના પ્રમાણમાં. પરંતુ યાદ રાખજો, જો ભાગીદાર લાભ કરે
તો એને આપણે આમનોંધમાં ઉધાર કરવાનો છે. આ આમનોંધ છે રોકડમાં લાવે તેની આમનોંધ. ત્યાર પછીની આમનોંધ બોલું તો રોકડમાં ન લાવે તો, જો નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ રોકડમાં ના લાવે તો નવા ભાગીદારના મૂડી અથવા ચાલુ ખાતે ઉધાર, તે જૂના ભાગીદારના મૂડી અથવા ચાલુ ખાતે પરંતુ ત્યાગના પ્રમાણમાં. છતાં જો જૂનો ભાગીદાર લાભ કરે તો એને આપણે ઉધાર કરશું. હવે આ જે હવાલો જે છે પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્યાંકન, આની કોઈ આમનોંધ થાય જ નહીં, કોઈ આમનોંધ ના થાય. પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવે તો આમનોંધ થાય અથવા પાઘડીની રકમ રોકડમાં ન લાવે તો આમનોંધ થાય. હવે આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક હવાલા ચેક કરજો. કોઈ જગ્યાએ એવું લખ્યું જ નથી પાઘડીની રકમ રોકડમાં લાવે છે, એની સાથોસાથ એવું પણ નથી લખ્યું કે રોકડમાં નથી લાવતું. તો શું કરવું? તો એના માટે જો કોઈ જાતનો ઉલ્લેખ ના હોય તો નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ રોકડમાં ન લાવે એની આમનોંધ કરવાની હોય તો આપણે અહીંયા આમનોંધ કહીશું. જો નવો ભાગીદાર પાઘડીની રકમ રોકડમાં ન લાવે તો નવા ભાગીદારને ઉધાર કરવાનો. નવો ભાગીદાર છે પટેલ, તો લખશું પટેલના મૂડી ખાતે ઉધાર, તે જૂના ભાગીદારના મૂડી અથવા ચાલુ ખાતે ત્યાગના પ્રમાણમાં આવે છે. પણ એક નોંધ એવી આવે છે, જો ભાગીદાર લાભ કરે તો એને તમારે ઉધાર કરવો પડશે. અહીંયા જોઈ શકો છો પંડ્યા નામનો ભાગીદાર છે એ લાભ કર્યો છે, માટે પંડ્યાને ઉધાર કરશું. પંડ્યાના મૂડી ખાતે ઉધાર, અને જે ભાગીદાર ત્યાગ કરે છે પંડિત, એને આપણે જમા કરશું, તે પંડિતના મૂડી ખાતે. હવે રકમ બેટા બહુ સિમ્પલ છે, તમને જેની રકમ આવડે એની લખો. પેલા આ 30,000 રૂપિયા તમને મળ્યા છે, કોના મળ્યા છે? તો કે પટેલના મળ્યા છે, તો પટેલની અંદર ઉધારમાં 30,000 લખો. હવે આપણને આમનોંધનો નિયમ તો 11 માંથી ખબર હશે કે ઉધાર અને જમા બંને બાજુનો સરવાળો એક જ સરખો હોય. સપોઝ સમજી આની રકમ ઉધારની મળી જાય તો આ બંનેનો સરવાળો એ જમામાં હોય. તો આપણે પંડ્યાની પાઘડી ગોતવાની છે. આ મૂડી નથી બેટા, પાઘડી છે, પંડ્યાની પાઘડી ગોતવાની છે. તો કેલ્સીમાં કરવાનું, પેઢીની ટોટલ પાઘડી છે 2,70,000, એને ગુણ્યા તમારે કોની પાઘડી ગોતવી? પંડ્યાની ગોતવી છે, તો પંડ્યાનું જે પ્રમાણ આવ્યું છે 6/27 ઈ કરો ગુણ્યા 6/27, એટલે તમને છે ઈ પંડ્યાની મૂડી પાઘડી મળી જશે. અહીંયા આવશે 60,000. 60,000 અને 30,000 એટલે 90,000. ઘણી વખત એવું થાય કે આ રકમ પેલા ગોતવી તો આ પણ મળી જાય. કોની રકમ છે? પંડિતની રકમ છે, તો પંડિતની જો રકમ ગોતવી હોય તો પણ મળી શકે. પેલા કરવાના કેલ્સીની અંદર 2,70,000, એને ગુણ્યા પંડિત, એટલે પંડિતના છે 9/27. આપ કરી શકો છો કે 2,70,000 ગુણ્યા 9/27 એટલે આવશે 90,000 રૂપિયા. આ તમારી થઈ ગઈ ગણતરી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગણતરી એકદમ સાચી અને સચોટ હશે તો દાખલાનો જવાબ તમારી પાસે આવશે. તમારે જવાબ પાસે નથી દોડવાનો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવું કરતા હોય છે, જવાબની પાછળ ભાગા જાય, જવાબની પાછળ ભાગા જાય, એમ જવાબ નથી આવતો. સિસ્ટમ પ્રમાણે ચાલવું પડે, એની પદ્ધતિ પ્રમાણે ચાલવું પડે. હવે આપણે જોઈએ, એટલી વસ્તુ આપણે ક્લિયર થઈ ગઈ, ગણતરીઓ થઈ ગઈ. અડધા પેજના તમારે 4 ખાતાઓ બનાવવાના છે. અડધા પેજના જ બનાવવાના છે, વધારે કોઈ ખાતાઓ તમારે બનાવવાના જ નથી. હવે આ ગણતરીઓ થઈ જાય એની પછી આ 2 આમનોંધ છે. આ 2 આમનોંધની તમારે ખતવણી કરવાની છે. ખતવણી તો આપ સૌને આવડતી જ હશે. રોકડ ખાતે ઉધાર છે તો રોકડ ખાતામાં લખવાનું, ઉધાર બાજુ લખવાનું, પણ લખવાનું જમામાં જે હોય તે રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ પટેલના મૂડી ખાતે. આવી રીતે ખતવણી કરવાની છે. અને રકમ જે આપેલી છે એ 50,000 રૂપિયા. આ તમારી પહેલી લીટીની જે ખતવણી થઈ છે. ત્યાર પછી પટેલ છે એ ભાગીદાર છે, તો ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં લખવાનું છે. ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં તેનો મતલબ જમા થાય, તો ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ લખવાનું છે. પણ લખવાનું શું? વિરુદ્ધમાં જે નામ હોય ઈ. તો વિરુદ્ધમાં છે અહીંયા રોકડ ખાતે, તો અહીં લખશું રોકડ ખાતે. અને રકમ છે ધ્યાન રાખજો
રકમ પાછી પટેલમાં આવી જોઈએ. પટેલમાં લખવાના છે 50,000 રૂપિયા. આ તમારી પહેલી આમનોંધની સી ખતવણી કમ્પ્લીટ. ત્યાર પછી આ આમનોંધની ખતવણી કરવાની છે. ઉધારમાં પહેલા જોઈએ, આ બંને વસ્તુ ઉધાર છે, પટેલ અને પંડ્યા ભાગીદાર છે, તો ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં લખવાનું, ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખવાનું, તો લખવાનું જમામાં હોય તે. જમામાં છે પંડિત, તો અહીં લખશું આપણે પંડિતના મૂડી ખાતે. રકમમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, જો વિગતમાં પંડિત શબ્દ આવે તો પંડિતમાં રકમ ન આવે. તો રકમ શેમાં લખવાની? તો કે પટેલની અંદર 30,000 લખવાની, પંડ્યાની અંદર 60,000 લખવાની. પંડ્યામાં 60,000 અને પટેલમાં 30,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી જોઈએ ખતવણી અધૂરી છે, હજી ઉધારની જ ખતવણી થઈ. જમામાં જોઈએ, જમામાં પંડિત છે, પંડિત આપણો ભાગીદાર છે, ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં લખવાનું, તેનો મતલબ જમા થાય. ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ લખવાનું છે, લખવાનું વિરુદ્ધમાં હોય, તો વિરુદ્ધમાં છે પટેલના મૂડી ખાતે, અને ત્યાર પછી લખવાનું છે પંડ્યાના મૂડી ખાતે. મેં હમણાં આ પોઈન્ટમાં કીધું એમ, વિગતમાં જેનું નામ હોય એમાં એની રકમ ક્યારે હોય નહીં. તો પટેલ અને પંડ્યા, પેલા પટેલ અને પંડ્યામાં ડેશ કરી નાખવાની. બધી જ રકમ પંડિતમાં આવશે, પણ કઈ રીતે? પટેલની સામે 30,000 લખવાના, એટલે પટેલની સામે 30,000 લખવાના, અને પંડ્યાની સામે છે એ 60,000 લખવાના. એટલું ખાલી તમને આવડી જાય તો તમારો અહીંયા 50% દાખલો તો તમને આપમેળે આવડી જશે. હવેનું જે છે ને એ તો બહુ સહેલું છે. દાખલો કઈ રીતે શરૂઆત કરવો, એટલું થઈ ગયા બાદ મૂડી આમનોંધ, મૂડીની આમનોંધ, પાઘડીની આમનોંધ, એ આમનોંધ થઈ ગયા પછીની ખતવણી કરી નાખવાની. ખતવણી થઈ ગયા બાદ સૌપ્રથમ દરેક હવાલા કરવાના. તમે જોઈ શકો છો ઉદાહરણ નંબર 47 છે, માર્ચ 2024 ની અંદર પૂછાયેલો દાખલો છે. હવાલા નંબર પહેલો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. બીજો છે એની આપણે આમનોંધ કરી નાખી અને ખતવણી થઈ ગઈ છે. ત્રીજો હવાલો, લોન પર છેલ્લા વર્ષનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. લોન ઉપર વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. જેણે મારા સૂત્ર સાંભળ્યા હશે ને ખ્યાલ હશે, અચ્ચું માઇનસ મિલે, ચુબા પ્લસ મુ, મબા પ્લસ મિલે, અમ માઇનસ મુ. તો આમાં છે ચૂકવવાનું બાકી. તો સૂત્રમાં આવે ચુબા પ્લસ મુ, અને મુ બોલે એટલે મૂડી દેવા. તો મૂડી દેવામાં લખવાનું ચુબા વ્યાજ. ટૂંકમાં લખી શકો ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજની જગ્યાએ ચુબા વ્યાજ પણ લખી શકો. આપણે વિગતની સાથે લેવા દેવા નથી, આપણે તો રકમની સાથે લેવા દેવા છે. 1 વર્ષનું વ્યાજ ચૂકવવાનું બાકી છે. જો મૂડી દેવાની અંદર છેલ્લેથી બીજું છે 10% લોન અને 50,000 રૂપિયા. એકાઉન્ટના નિયમ મુજબ કોઈ પણ ટકાવારી 1 વર્ષની હોય, તો તમારે કેલ્સીમાં 50,000 ગુણ્યા 10% કરવાના, એટલે 5,000 રૂપિયા રકમ આવશે. અને એ પણ ખબર છે દરેક હવાલાની 2 અસર થતી હોય છે. તો તમે મૂડી દેવાની અંદર લોનનું વ્યાજ રકમમાં જોજો, ક્યાંય લખ્યું જ નથી, છતાં તમે લખવું સ્વાભાવિક છે. આપણા ખિસ્સામાં પૈસા નથી અને ખિસ્સામાં પૈસા નાખો એટલે પૈસા વધે. એવી જ રીતે મૂડી દેવામાં લખેલું નતું અને તમે મૂડી દેવામાં લખ્યું એટલે દેવું વધ્યું, અને દેવું વધે તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ બીજી અસર થશે. અહીં લખશું ચૂકવવાનું બાકી વ્યાજ 5,000 રૂપિયા. આ તમારી બંને અસર. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં આવી રીતે આવશે, મિલકત વધે, મિલકત ઘટે, દેવું વધે અને દેવું ઘટે. આ પ્રમાણેની અસર કરતી જવાની છે. ત્યાર પછી હવાલા નંબર 4. આ દાખલો જે છે ને બેટા 47મો દાખલો, એ સ્વાધ્યાયની અંદર એક દાખલો આપેલો છે, પાસવી, અનેરી અને હેન્ડશીપ. એના જેવો જ દાખલો છે, સેમ ટુ સેમ એના જેવો દાખલો છે, રકમ થોડીક અલગ છે. હવાલા નંબર 4. પંડ્યા જે ભાગીદાર છે, પંડ્યાના અંગત ખર્ચના ચૂકવેલ 8,000. સ્વાભાવિક છે અંગત ખર્ચ, અંગત બોલે તો ઉપાડ થાય, અને ઉપાડ છે ને એ ભાગીદારના મૂડી અથવા ચાલુ ખાતામાં આવશે. તો અહીં લખશું અંગત ખર્ચ. કોનો અંગત ખર્ચ છે? આમાં લખ્યું છે પંડ્યા. તો પંડ્યાની અંદર છે તમારે 8,000 લખવાના છે, પટેલ અને પંડિતમાં દે. અહીં એવું આગળ લખ્યું નફા નુકસાન ખાતે ઉધારેલ છે. ભાઈ ઉપાડ છે નફા નુકસાન ખાતામાં ના આવે, છતાં એવું લખ્યું
નફા નુકસાન ખાતું એટલે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતા જેવું છે. નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખી નાખ્યું જે તદ્દન ખોટું છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? બીજી અસર પુનઃ મૂલ્યાંકનની જમા બાજુ લખી નાખશું. તો અહીં લખશું અંગત ખર્ચ, રકમ લખશું 8,000 રૂપિયા. આ પ્રમાણે તમારી બંને અસર થઈ જશે. હવાલા નંબર 5, પુનર્ગઠનના ખર્ચા 12,000 પંડિતે ચૂકવેલ છે. પહેલા તો કોઈ પણ ખર્ચો હોય ને તો એ સમગ્ર પેઢીએ ચૂકવવો પડે, કોઈ એક ભાગીદાર માથે ના હોય. છતાં આમાં એવું કીધું કે પુનર્ગઠન ખર્ચા 12,000 પંડિતે ચૂકવેલ છે. તો પંડિતની મૂડી વધી જાય અને મૂડી છે એ ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ આવશે. તો અહીં લખશું પુનર્ગઠન ખર્ચ. આ તમારી પહેલી અસર થઈ ગઈ. કોને ચૂકવા છે? તો કે પંડિતે ચૂકવા. તો પંડિતની અંદર તમારે 12,000 રૂપિયા લખવાના છે. પંડ્યા અને પટેલમાં ડેશ. આ તો પહેલી જ અસર થઈ. હું હમણાં જ આની પહેલાના હવાલામાં સમજાવ્યું. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું નફા નુકસાન ખાતાની જેવું જ છે. આ પુનર્ગઠન ખર્ચના છે. ખર્ચા બધા જ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવે. તો આ પણ ખર્ચ પુનઃ મૂલ્યાંકનની ઉધાર બાજુ લખશું. અહીં લખશું પુનર્ગઠન ખર્ચ 12,000 રૂપિયા. આ તમારી બીજી અસર. ત્યાર પછી છે પાઘડીનું મૂલ્યાંકન. એ આવી ગયું છે. 7મો હવાલો છે પટેલની મૂડીને પાયા તરીકે રાખવી. પટેલની મૂડીને પાયા તરીકે રાખવું એનો મતલબ છે આ હવાલો આખરે કરવાનો છે. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનો ટોટલ આવી જાય, એ નફો કે ખોટ આમાં લઈ લો, એ પછી એ હવાલો આપણે કરવો પડશે. હવાલા બધા જ પૂરા થઈ ગયા. દરેક હવાલાની બબે અસરે આપી દીધી. હવે તમારે લોકોએ પાકા સરવૈયાની અંદર આવી જવાનું છે. કાચું સરવૈયું નથી, આમાં પાકું સરવૈયું છે. તો પાકા સરવૈયાની અંદર આવી બધી જ એન્ટ્રી તમારે લખવાની છે. પેલું છે મૂડી. તો ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં મૂડી હોય 1,30,000 પંડિતમાં અને 1,20,000 છે પંડ્યામાં અને પટેલમાં ડેશ. મૂડી અનામત. મૂડી અનામત બધી જ અનામત જૂના ભાગીદાર વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વેચાય. પ્રવેશ અને નિવૃત્તિ બંનેમાં 8 પોઈન્ટ. તમામ અનામત જૂના ભાગીદાર વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વેચાય, પણ એક ખાલખાદ અનામત કદાપી વેચાતી નથી. તો મૂડી અનામત વેચાશે તો ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ મૂડી અનામત. જૂના ભાગીદારને જૂના પ્રમાણમાં વેચાશે. રકમ 21,000 છે તો 2:1 એટલે 21,000 ગુણ્યા 2 ભાગ્યા 3 એટલે અહીં આવશે 14,000 રૂપિયા અને અહીં આવશે 7,000 રૂપિયા. આ બધું કેલ્શિયમ આપણે કરતું જવાનું. ત્યાર પછી કારીગર બચત ખાતા. પેઢીનું દેવું છે, ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચાય નહીં. ભાગીદાર વચ્ચે ન વહેંચાય ને તો આ જે બચત ખાતા મૂડી દેવામાં લખા, તો આપણે મૂડી દેવામાં લખવાના છે બચત ખાતા. રકમ જે છે એમ જ 10,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ નફા ભાગ ભંડોળ. પેઢીનું દેવું છે, આ પણ ન વેચાય તો મૂડી દેવામાં નફા ભાગ ભંડોળ. રકમ આમાં જે આપેલી છે એ જ આપણે લેતી જવાની છે 12,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ 10% લોન. લોનનું વ્યાજ આવ્યું છે, લોન નથી એવી તો આપણે મૂડી દેવામાં લખવી પડશે 10%ની લોન 50,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી લેણદારો, એ પણ મૂડી દેવામાં હોય તો અહીં લખશું લેણદારો. રકમ આમાં જે છે એમ જ 57,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી મૂડી દેવા કમ્પ્લીટ. મિલકત લેણામાં આવી જાવ. પાઘડી. પાઘડી છે એ ધંધાની બજારમાં પ્રતિષ્ઠાનું મૂલ્ય દર્શાવતી અદ્રશ્ય મિલકત છે. અદ્રશ્ય મિલકત છે એનો મતલબ એ જૂના ભાગીદારની છે તો જૂના ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચાય જૂના પ્રમાણમાં. પણ પાઘડી મિલકત લેણામાં છે. મિલકત લેણા ઉધાર કહેવાય. તો મૂડી ખાતામાં પણ ઉધાર બાજુ વેચવાનું છે. પાઘડી જૂના પ્રમાણમાં વેચો આપણે તો 20,000 અને 10,000 રૂપિયા. 30,000 પાઘડી આપેલી છે તો 30,000 ગુણ્યા 2/3 એટલે 20,000. 30,000 ગુણ્યા 1/3 એટલે 10,000. એની પછી છે મકાન. મકાન બાકી છે. મિલકત લેણામાં આપણે લખવું પડશે કારણ કે મકાન મિલકત છે. મકાન 2 લાખ રૂપિયા. ત્યાર પછી છે ફર્નિચર. એ પણ આપણી મિલકત છે, મિલકત લેણામાં લખવી પડશે. ફર્નિચર 40,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી સ્ટોક 26,000 રૂપિયા. એ પણ આપણી મિલકત છે.
ત્યાર પછી દેવાદારો, એ પણ આપણી મિલકત છે તો લખશું મિલકત લેણામાં દેવાદારો 24,000 રૂપિયા. અને અંતમાં આપ્યું છે રોકડ 80,000 રૂપિયા. રોકડ માટે રોકડ ખાતું એનું પર્સનલ બનાવેલું છે તો રોકડ અહીં લખશું રોકડ 80,000 રૂપિયા. ચાલો, એટલું થઈ ગયું છે. દાખલો પૂરો થઈ ગયો છે. 6 માર્ક્સ કમ્પ્લીટ છે. 2 માર્ક્સ તમારા ટોટલના છે. કઈ રીતે જોઈ લેજો. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનું ટોટલ કરું કઈ બાજુ વધારે છે તો કે ઉધાર બાજુ. 12,000 અને 5,000 એટલે 17,000 રૂપિયા. ઈ 17,000 આપણે અહીં લખવાના છે. 17,000 માંથી 8,000 રૂપિયા બાદ કરો એટલે 9,000 રૂપિયા વધે. એકાઉન્ટમાં કંઈક નિયમો અલગ હોય. આપણે મેથેમેટિક્સ છે, સ્ટેટિસ્ટિક, આ બધામાં શું હોય, જવાબ આવે એને જવાબ કહેવાય. આમાં એવું ના હોય. એકાઉન્ટમાં ઘટે ઈ તમારો જવાબ છે. તો આ 9,000 ઘટ્યા છે તો આ તમારો જવાબ છો. આ તમારે ખોટ થઈ. જમા બાજુ હોય ને ખોટ કહેવાય, ઉધાર બાજુ મળે તો નફો કહેવાય. નફો કે ખોટ જૂના ભાગીદારને જૂના પ્રમાણમાં વેચવાના. જૂના ભાગીદારો છે પંડિત અને પંડિયા. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ અહીં જ કરે છે. ત્રણેય ભાગીદારોને વેચી દે, પણ ખરેખર એવું નથી કરવાનું. જૂના ભાગીદાર જૂનું પ્રમાણ યાદ રાખવાનું છે. તો 9,000 ગુણ્યા 2/3 એટલે રકમ આવશે 6,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી 9,000 ગુણ્યા 1/3 એટલે 3,000 રૂપિયા. એની પછી જે જવાબ મળ્યો એ તમારે એની પછીના ખાતામાં વિરુદ્ધ બાજુ લઈ જવાનું. એની પછી જે ભાગીદારનું મૂડી ખાતું, આ જમા છે તો અહીં ઉધાર લાવવાનું. અહીં લખશું આપણે ખોટ 6,000 રૂપિયા અને 3,000 રૂપિયા. હવે આપણે બેટા છેલ્લો હવાલો, જે આખરી હવાલો 12 કોમર્સના તમામ વિદ્યાર્થીઓને નડતો હવાલો હોય તો એ આખરી હવાલો છે. જો એ બહુ સરળતાથી સમજાવી દઉં. હવાલામાં લખ્યું છે પટેલની મૂડીને પાયા તરીકે રાખવાની છે. હવે પટેલ આવ્યો પેલા ક્યાંથી, કે જ્યારે નવા ભાગીદારની જરૂર પડી ત્યારે આવ્યો. તો એ જે મૂડી છે એ મૂડી દેવામાં મળશે. તો અહીંયા આપણે લખશું મૂડી 2% કરી ત્રણેય ભાગીદારના નામ લખશું, પંડિત, પંડ્યા અને પટેલ. પટેલ જે છે એની મૂડીને પાયા તરીકે રાખવાની છે. આનો અર્થ એવો થાય પટેલ જેટલી મૂડી લાવ્યો ને એટલી જ મૂડી અહીં લખવાની છે. આ એનો અર્થ થાય. પટેલ અહીં તો 50,000 રૂપિયા લાવ્યો છે અને તમારા હવાલા બે નંબરના હવાલામાં પણ આપેલું છે. તો પટેલમાં આપણે લખશું 50,000 રૂપિયા. ત્યાર પછી પંડિત અને પંડ્યા, હવાલામાં જોજો પંડિત અને પંડ્યાની મૂડી નવી પેઢીમાં, નવી પેઢી આને કહેવાય. આ બધી તો જૂની પેઢી છે. જોઈ શકો તમે ખોટ 2 જ ભાગીદારમાં વેચે છે. નવી પેઢી તો અહીં આવે છે. તો પંડિત અને પંડ્યા નવી પેઢીમાં તેમની મૂડી નવા પ્રમાણમાં રાખશે. આ દાખલો છે ને, જે લોકો પહેલું ચેપ્ટર ભણ્યા હશે, દાખલા નંબર 3 પેજ નંબર 31 પેજ નંબર ઉપર પહેલી જ લીટીમાં જે દાખલો છે, વિસ્મય, અભિજીત, કુનાલ, એ પ્રકારનો દાખલો છે. હવે એમાં શું કરવાનું છે? આ ત્રણેય ભાગીદારની મૂડી નવા પ્રમાણમાં કરવી છે. આપણી પાસે પટેલની મૂડી છે 50,000 અને પટેલનું નવું પ્રમાણ છે 1. 50,000 ભાગ્યા 1 કરવાના એટલે 50,000 આવે. આનો અર્થ એવો કે એક પ્રમાણના 50,000 છે તો આનું પ્રમાણ છે 3. તો 50,000 ગુણ્યા 3 કરો એટલે પંડિતની મૂડી મળી જશે 1,50,000. એક પ્રમાણના 50,000. પંડ્યાના છે 5 તો 50,000 ગુણ્યા 5 કરો એટલે પંડ્યાના મળી જાય 2,50,000. આ ત્રણેયનો સરવાળો તમારે બહાર કરવાનો છે 4,50,000. હવે અહીં કોઈ દિવસ પેલા મૂડી મળે નહીં, કાંઈ વાંધો નહીં. આ મૂડી તમે લાવો ક્યાંથી? મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુથી લાવતો હો અને અહીં તમે એવું લખતા હોવ છો કે બાકી આગળ લઈ ગયા, આવો શબ્દ વાપરો છો તમે. આ મૂડી તમે ના લઈ જાવ તો એનાથી વિરુદ્ધ આવી જાવ. પંડિતમાં છે 1,50,000, પંડ્યામાં છે 2,50,000 અને પટેલમાં છે 50,000 રૂપિયા. આ તમારી મૂડી. હવે આગળ હજી હવાલામાં લખ્યું કે જરૂરી હવાલા ચાલુ ખાતામાં નાખવા. હવે આનો અર્થ જ કોઈને ખબર નથી પડતી. જરૂરી હવાલા ચાલુ ખાતામાં નાખવા એનો અર્થ એવો થાય કે હવે તમે મૂડી ખાતાનો ટોટલ કરો, જ્યાં રકમ ઘટે ત્યાં ચાલુ ખાતું લખો. એનો અર્થ ખાલી એવો થાય. ફરી વાર જોઈ લેજો.
જરૂરી હવાલા ચાલુ ખાતામાં નાખવા. એનો અર્થ એવો થાય મૂડી ખાતાનો ટોટલ કરો, જે બાજુ રકમ ઘટે ને ચાલુ ખાતું ખાલી લખો. તો હવે જોઈ સૌપ્રથમ પંડિતમાં ટોટલ કરી તો પંડિતમાં લગભગ આ બાજુ વધારે દેખાય છે. 30,000, 60,000, 12,000, 1,30,000 અને 14,000. આનો જવાબ આવે છે 2,46,000. એ જ સરવાળો તમારે પંડિતમાં લખવાનો છે 2,46,000. આ જ રકમમાંથી આ ત્રણેય રકમ બાદ કરો, 20,000, 6,000 અને 1,50,000. તો અહીંયા એવા છે 70,000 રૂપિયા. આ ઘટ્યા છે, હમણાં કીધું છે ચાલુ ખાતામાં નાખવાના છે, તો અહીં લખી નાખો ચાલુ ખાતું. બસ એટલું જ કરવાનું છે. હવે પંડ્યાનો વારો લઈએ તો પંડ્યામાં મારા ખ્યાલ પ્રમાણે 2,50,000 અહીં છે, તો આનો સરવાળો વધારે હશે. 60,000, 8,000, 10,000, 3,000 અને 2,50,000. 3,31,000. 3,31,000. આમાંથી આ બે રકમ બાદ કરી નાખો એટલે તમને મળશે 2,04,000. આમાં પણ તમારે જવાબ ઘટો ચાલુ ખાતાનું કીધું છે તો તમે લખી નાખો ચાલુ ખાતું, એટલું જ કરવાનું છે. હવે પટેલનો સરવાળો આ બાજુ વધારે છે 50,000 અને 30,000, 80,000 રૂપિયા. અહીંયા પણ 80,000 રૂપિયા. 80,000 માંથી 50,000 કાઢી નાખો એટલે 30,000 રૂપિયા. આ તમારો ચાલુ મૂડી ખાતાનો જવાબ થઈ ગયો. હવે જે જવાબ મળ્યો મેં તમને કીધું લઈ જવો પડે વિરુદ્ધ બાજુ. મૂડી ખાતામાં જે પણ રકમ ઘટે પાકા સરવાળામાં લઈ જવાની છે. આ ઉધાર બાજુ ઘટ્યું તો જમા લઈ જાઓ. જમા કોને કહેવાય તો કે મૂડી દેવામાં. અહીંયા આપણે લખવાનું છે ચાલુ ખાતું, 2 ટપકા કરી અને પંડિત, અને એમાં રકમ લખવાની છે 70,000 રૂપિયા. આ બે જમા મળ્યું છે તો ઉધાર એટલે મિલકત લેણામાં લખવાનું છે. તો અહીંયા લખવાનું છે ચાલુ ખાતું, 2 ટપકા કરી બંને ભાગીદારના નામ લખશું, પંડ્યા અને પટેલ. પંડ્યામાં 2,04,000 રૂપિયા અને પટેલની અંદર 30,000 રૂપિયા. હજી એ ન ભૂલાય રોકડ ખાતું પેક કરવાનું બાકી છે. એનો સરવાળો 80,000 અને 50,000 રૂપિયા એટલે 1,30,000 રૂપિયા. અહીંયા પણ લખવાના છે 1,30,000 રૂપિયા. આમાંથી બધી જ રકમ કાઢી નાખો એટલે એની જ રકમ વધે છે 1,30,000 રૂપિયા. આ રોકડ અને બેંક ખાતું છે તો અહીંયા તમે રોકડ શબ્દ લખી શકો, બેંક શબ્દ લખી શકો, બાકી આગળ લઈ ગયા પણ શબ્દ લખી શકો. આ રકમ ઘટી છે તો તમારે એની પછીના ખાતામાં લઈ જવાની છે. જમા બાજુ ઘટા ઉધાર લઈ જવાનું છે. ઉધાર એટલે મિલકત લેણા કહેવાય. અહીંયા લખશું રોકડ શિલક 1,30,000 રૂપિયા. હવે બંને બાજુ સરવાળા આવે એ તમારો દાખલો સાચો હશે. પેલા મૂડી દેવાનો સરવાળો કરીએ. આનો સરવાળો આવ્યો છે 6,54,000 રૂપિયા. તો અહીંયા પણ 6,54,000 રૂપિયા રકમ આવે તો જ તમારો દાખલો છે એ સાચો હશે. ચાલો જોઈએ. 2,00,000 પ્લસ 40,000, 26,000, 24,000, 2,04,000, 30,000 અને 1,30,000. તો 6,54,000 રૂપિયા. આ રીતે તમારે જો પ્રવેશનો દાખલો પદ્ધતિસર ગણવામાં આવે તો પ્રવેશનો એવો કોઈ એવો દાખલો નથી કે જે તમને ના આવડે. ફરીવાર મિત્રો આ ચેનલને વધારેમાં વધારે સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બધા જ કોમર્સના વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી પહોંચાડજો, જેથી કરી અને સમગ્ર એકાઉન્ટ છે એ હું તમને ડીપમાં સમજાવી શકું, મસ્ત રીતે સમજાવી શકું. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી, લાઈક કરી અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવતા વિડીયોની અંદર આપણે વળી પાછો બોર્ડમાં પૂછાયેલો જે દાખલો હોય એની આપણે ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી આપણે આ વિડીયોને એન્ડ આપશું. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.